दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते अज की रिपोर्ट एक बहुत ही गंभीर मुद्दे उत्ते आधारित है तो मैं अज गल करांगा साल 2015 दियां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी दियां घटनावां ते उन्हां दियां तफ्तीशां दे नाल जुड़े हुए कुछ अहम नुकतियां उत्ते। ये जिहड़ी बेदबी दियां घटनावां 1 जून 2015 नूं गुरजबार सिंह वाला विखे पिंड तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप चोरी होने तो शुरू होकर 12 अक्तूबर यानी कि कुछ महीने बाद बरगाड़ी विखे उसे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप के अंग जिहड़े हैगे ने उन्हां दी बेदबी दे नाल ये पूरी दी पूरी सीरीज़ जिहड़ी सी वो खत्म हुंदी है। लेकिन इस तो बाद लोकां दे विच संगतां दे विच एक गुस्सा हुंदा है, धरने प्रदर्शन हुंदे ने, कोटकपूरा चौक दा धरना जिहड़ा है उसनूं चुक्या जाता है तो कुछ घंटे बाद बाइबल कलां विखे भी धरना चुकण के चक्कर दे विच कुछ पुलिस अफसर जो कि उत्थे लोकां दे नाल सख्ती करन दी कोशिश करते हैं उन्हां वल्लों गोलियां चलवातियां जांदियां ने, 2 सिख नौजवानों की मौत हो जाती है। अज 7 साल मुकम्मल होने वाले ने इस केस दे विच तकरीबन पंजाब के 4 मुख मंत्रियों को मौका मिलया है लोगों को इंसाफ दिवाउण दा। 3 अलग अलग राजसी पार्टियां ने राज किया है, 4 एडवोकेट जनरल ते 9 सीटां ने अलग अलग पड़ाव तहत इन्हां केसां ते इन्हां दे नाल जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं की जांच की है। 3 सीटां अज भी पड़ताल कर रही हैं। लेकिन की नौबत पैंदी है कि आम आदमी पार्टी के अमृतसर उत्तरी के जोड़े विधायक कुंवर विजय प्रताप है ने वो अपने ही मुख्यमंत्री भगवंत मान एक चिट्ठी लिखते हैं तो चिट्ठी के भी जो गलबात करते हैं, जो खुलासा करते हैं तो जो चिंता या खदशा जाहिर करते हैं वो सबनों सोचण लई मजबूर करता है। समूह जगत के विच नानक नाम लेवा संगतां जो कि बेदबी के केसां दे विच इंसाफ के इंतजार 7 सालों तो कर रही ने, उन्हां लई ये चिट्ठी एक बहुत बड़ा झटका है। खास करके भगवंत मान होना दी सरकार बनने तो बाद जो वतीरा ते जो रवैया इस सरकार का है उस दे उत्ते उसदे अपने MLA ते पंजाब के साबका IG कुंवर विजय प्रताप ने जिहड़े सवाल खड़े किए ने उन्हां वल्लों अपनी चिट्ठी विच लिखा जाता है कि इस मामले दे विच कानूनी पैरवी ढिली चलती पई है। हेठलियां अदालतां यानी कि फरीदकोट की सैशन जिहड़ी कोर्ट है उस दे विच कानूनी पैरवी नूं तकरीबन प्रोसीक्यूशन अबैंडन कर चुकी है। हाईकोर्ट के भी जोड़े एक्यूज़ड हैगे ने, छोटे मोटे को एक्यूज़ड हैगे ने, वो सिविल लिटिगेशन लैके पहुँच चुके हैं ताकि कोई कानूनी कुंडी वरत के बाइबल कलां की तफ्तीश नूं भी ठीक उस तरीके नाल रद्द करवाया जाए, खारज करवाया जाए जिवें कि बीते साल कोटकपूरा चौक की केस की घटना जिस विच खुद IG कुंवर विजय प्रताप पड़ताल कर रहे सन उसनूं खारज करवाया गया, सिट नूं भंग करवाया गया, रद्द करवाया गया, एक नवीं सिट बनवाई गई। सो हाई कोर्ट दे विच कानूनी कुंडियां लड़ाउण दे विच जिन्ने भी मुलजम पक्ष हैगे ने वो बहुत ही शिद्दत दे नाल लगे हुए ने। लेकिन सरकारां जिहड़ियां हैगियां ने, चाहे वो बीती कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार या उसका एडवोकेट जनरल ऑफिस होवे या अज दी भगवंत मान की सरकार ते इसका एडवोकेट जनरल, कि ये सारे दे सारे सुत्ते पए ने। ते जे एक विधायक नूं जो कि एक साबका IG है जिसने इन्हां दोवें केसां दी बाइबल कलां ते कोटकपूरा दोवें केसां की पड़ताल की, इस दे विच प्रभावशाली रसूखदार पुलिस अफसर जो कि कानूनी कुंडी के दायरे दे विचों बचे हुए सन उन्होंने नामजद किया, केसां की चार्जशीटां वगैरह सब तैयार कीतियां, कुछ अप्रूवर बनाए। बाद दे विच कोटकपूरा केस दे विच वो सिट दे भंग होण ते तफ्तीश दे खारज होने तो बाद इन्हां दोवां केसां की पड़तालां अलग अलग सीटां नूं देतियां जांदियां ने। सो कुंवर विजय प्रताप वल्लों एडा लिख देना सरकार लई, मौजूदा सरकार ते उसके कानूनी पक्ष लई एक बड़ा वड्डा सवाल भी है तो एक बड़ी वड्डी तौमत ते लानत भी इसनूं किया जा सकता है, क्योंकि ये वही आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने कि बेदबियां दे इंसाफ नूं लैके हमेशा एक हाइपर बोल मेनटेन किया है। कुंवर विजय प्रताप नूं नाल खड़ा कर करके अरविंद केजरीवाल होना ने बरगाड़ी 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 किया है। लेकिन अज जे आपां बीते कुछ हफ्तियां या महीनों के विच ये चिंताजनक मंजर वेख रहे हैं जिथे कि हाईकोर्टां तो लैके हेठलियां अदालतां तक कानूनी पैरवी दे विच ढिल नूं लैके खुद कुंवर विजय प्रताप जो कि बेदबी के केसां या फिर इन्हां गोली कांडां के केसां दे विच एक मेन तफ्तीशा अफसर सन, उस मुद्दे उत्ते एक बहुत सख्त नैतिक स्टैंड लैण कारण ही आम आदमी पार्टी ने जिन्होंने अपने नाल शामिल करके उन्होंने तो इलैक्शन लड़वाया तो जितवाया। जे उही एडे वड्डे सवाल अपनी सरकार दे उसकी कारगुजारी उसके कानूनी पक्ष या कानूनी वकीलों उत्ते खड़े कर दिंदे ने तो फिर अंजाम गुलस्तां क्या होगा साढ़े सामने दिस रहा है। हुण इत्थे कुंवर विजय प्रताप जो कह रहे हैं इस उत्ते तां थोड़ी देर बाद दे विच गल करांगे। लेकिन पैरेलली हाईकोर्ट दे विच बाइबल कलां गोली कांड जो कि ज़्यादा सीरीयस गोली कांड है जिस दे विच 2 सिख नौजवानों की मौत हुई, एक आउट एंड आउट क्रिमिनल एक्ट सी यह, उस दे विच जिहड़ी सिट दे मुखी नौनिहाल सिंह वो भी इंस्पैक्टर जनरल ने वो की कह रहे हैं हाईकोर्ट नूं उहनूं समझना जरूरी है। इंस्पैक्टर जनरल नौनिहाल सिंह हाईकोर्ट दे विच सबमिट करते हैं कि क्योंकि उन्होंने
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਜਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ LK ਯਾਦਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਟਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ LK ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਿੱਟ ਜੋ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਜੋ ਕਿ ਉਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਫਸਰ 2 ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੱਜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਈਡਰ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਉਸ ਸਿੱਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਏਗੀ, ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਲਕ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਸਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਔਕੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦਰਕਾਰ ਕਿਸਨੇ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਕੜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਰਵਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਭਕਰਣੀ ਨੀਂਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੰਭਕਰਣੀ ਨੀਂਦਾਂ ਉਹ ਆਫਿਸ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਉਹੀ ਲੱਛਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਫਸਰ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MLA ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ LK ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਾਈਡਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਸਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ, ਇਨਡਿਫਰੈਂਟ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ। ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਕਸਲਬੱਟੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਣਬੀਰ ਖੱਟੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਰਗੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੋਰਨਗੇ। ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਡੇਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਉਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਖਾਰਜ ਹੋਈ। ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਉਤੇ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾੜੇ ਕੌੜੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਓ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਆਸਪੈਕਟ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ 7 ਸਾਲ ਤੇ ਐਡੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਪਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਪੂਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੋ ਐਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦਾ ਫੈਸਲਾ था ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਡੇਰ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਟ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਧਨਾੜ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਡੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਰਾਈਡਰ ਆਫ ਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਈਪਰਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MLA ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਤੇ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੱਲ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਉਤਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਰ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 1 ਰੁਪਿਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਐਡਿਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਮਖਾ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਖਾਮਖਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੁਸੀਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਤਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦਾ ਸੈਟਬੈਕ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੌਪਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੀਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਨਾਰੇ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੁਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਡੇਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੌਣ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਮਜੀਤ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਹੋਣ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੋਣ, ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਕਿਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਇਲਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੈਲਿੰਗ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ, ਹਰ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਵੇਖਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਣ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਣ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਹਾਈਪਰਬੋਲ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਨਯੋਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਬਕ ਵਜੋਂ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਈਆ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸੀਟਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਗੀ? ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੀ ਕੱਢੀਏ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਹੈ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ। ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਫ ਕੌਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਢਿੱਲੀ ਪੈਰਵੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਖ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦੇਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਰਾਹਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਵੇਕ ਅਪ।
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।